हाँ जी विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा पंजाबी भाषा की जमात विच। ते जिवें मैं कहा सी तुहानूं कि भाषा प्रयोगशाला ते भी आपां एक वीडियो बनावांगे, उहदे विच नाल नाल आपां गल करांगे भाषा प्रयोगशाला दे विचों किवें दे प्रश्न बनदे आ। हालांकि टैसट चलने अपने आ सिलेबस जां अपना छेती खत्म हो जाना, उस तो बाद टैसट ही चलणगे, फिर सब पता लग जाए तुहानूं किहड़ा प्रश्न किवें बनदा। डायरैक्ट प्रश्न मिल जाणगे तुहानूं, उत्थे चिंता करन दी लोड़ नहीं। हाँ जी, भाषा प्रयोगशाला की स्थापना जिहड़ी 1966 अमेरिका में हुई है। भाषा प्रयोगशाला की स्थापना कदों हुई, इस तरह करके प्रश्न पै गया रीट दे विच, उत्थे लिखता 1960 अमेरिका, तो बाकी तो फिर निक्के मोटे देशों के नाम लिखे सी। ये श्योर नॉर्मल पता सीगा सारिਆਂ ਨੂੰ कि अमेरिका दे विच ही आ, पर वह प्रश्न है जिहड़ा डिलीट हो गया सी क्योंकि 1966 दे विच हुई आ, 1960 दे विच नहीं हुई। हालांकि मान लेंदे तो मान ही लेंदे प्रश्न, क्योंकि उत्थे ऐ तो है नहीं सी भी सारे अमेरिका ही ऑप्शन दिते सी, ते एक लिखिया सी भी 1961 62 63 66, ऐ तो है नहीं सी कोई। इस करके अमेरिका के नाम के नाल उन्होंने की कीता सी 1960 लिखता सीगा, 1960 नहीं है 1966 दे विच अमेरिका दे विच होई है। इसे करके ही इस प्रश्न ते स्टार जा लग्या सी इहदे उत्तर ते, क्योंकि यह प्रश्न जिहड़ा डिलीट हो गया सी। बच्चों को किरियाशील रखने का एक तकनीकी वरतों की है साडे भाषा विग्यानियों ने। भाषा प्रयोगशाला, ये शब्द तो पता लगता है भी वो मतलब एक कमरा जिहदे विच कोई प्रयोग किया गया है, कोई एक्सपैरीमेंट किया गया है। प्रयोगशाला मतलब एक्सपैरीमेंट रूम अगर मैं कहीए, आपां देखते हैं प्रयोगशाला किवें दी है। आ जाओ, इसनूं भाषा की कार्यशाला भी कहा जाता है। ध्यान रखियो, कारज नूं हिंदी दे विच कहिंदे कार्यशाला, जिहड़ी हैगी है भाषा की कार्यशाला। ध्यान रखियो, भाषा की कार्यशाला है जिहड़ी वो भाषा प्रयोगशाला नूं आख्या जाता है। प्रश्न बहुत बारी आ चुकिया है, अगे भी आउंदा रहूगा, फेमस प्रश्न है, वार वार आउंदा रहूगा। भाषा की कार्यशाला किस नूं कहा जाता है जी? प्रयोगशाला नूं। इसका निर्माण व्यक्तिगत सिक्ख्या ते समूहिक सिक्ख्या विच सुमेल करने वास्ते किया गया है। इसका निर्माण क्यों किया गया है जी? व्यक्तिगत सिक्ख्या अते समूहिक सिक्ख्या दे विच सुमेल करने वास्ते। व्यक्तिगत सिक्ख्या वो हुंदी है जदों किसी एक विद्यार्थी नूं सिक्ख्या दित्ती जाए, समूहिक सिक्ख्या जदों एक तो वध विद्यार्थियों नूं सिक्ख्या दित्ती जाए। जिवें जमात दे विच किहड़ी सिक्ख्या हुंदी है? समूहिक सिक्ख्या हुंदी है। क्लास दे विच, श्रेणी दे विच अध्यापक जदों एक कक्षा, हिंदी दे विच आपां जिहनूं कहते हैं कक्षा, उहनूं पंजाबी दे विच जमात, श्रेणी, अंग्रेजी दे विच भी क्लास हुंदा जिहड़ा। हाँ, वो क्लास दे विच जां श्रेणी दे विच अध्यापक की करता है? व्यक्तिगत सिक्ख्या नहीं दे रहा हुंदा है, समूहिक सिक्ख्या दे रहा हुंदा है। अगे देखो, आधुनिक भाषा अध्यापन का आधुनिक सिक्ख्या सहायक यंत्र है जो कि देखण सुणन की स्थापना है। इहदे विच देखण सुणन साधना की वरतों की जाती है। इसनूं कहा जाता है साडी भाषा प्रयोगशाला, जिहड़ी व्यक्तिगत सिक्ख्या अते समूहिक सिक्ख्या दे विच सुमेल करन वास्ते इस दा निर्माण किया गया सी। कदों किया गया सी? 1966 अमेरिका दे विच, 1966 दे विच अमेरिका दे विच। संगठन की चीज़ है, इसका मतलब की है भी भाषा प्रयोगशाला का जिहड़ा कमरा है उसका संगठन किवें दा है, उहदे विच किहड़ियां चीज़ां। देखो, एक कमरा हुंदा है, विद्यार्थी दे हर विद्यार्थी दे बैठण वास्ते हर वक्री मेज कुर्सी हुंदी है हर विद्यार्थी दे। अगला सीन देखो, सीन बनाई जाओ दिमाग विच। इस दे दो ही पासी पार्टीशन लगा हुंदा है। पार्टीशन का मतलब होंदा है अलग अलग करने वास्ते, एक विद्यार्थी नूं दूसरे विद्यार्थी तो अलग करने वास्ते। इस तरह समझ लो भी कोई गत्ता वगैरह ला देना, पार्टीशन वगैरह लगा देनी। आधुनिक लाइब्रेरी, तुसी बहुत सारे विद्यार्थियों ने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी होनी है। लाइब्रेरी दे विच जिथे कुर्सियां लगियां होंदियां बैठण वास्ते, अगे वो एक लम्मा सारा मेज बनिया हुंदा है, किवें भी मतलब गुलाई दे विच जां सीधा उहदे विच पार्टीशन लगे हुंदे हन। ताकि उहदा की कारण है कि एक विद्यार्थी दूजे नूं डिस्टर्ब ना कर सके जां एक दूसरे तो डिस्टर्ब ना होण, उस नूं कहा जाता है पार्टीशन।
हर मेज़ ते एक माइक्रोफोन हुंदा है, एक टेप रिकार्डर हुंदा है, भाषा सिੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਰਵ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨਾਂ ਦਾ ਬਟਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਨ ਲਓ 6 ਨੰਬਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੂਗਾ, 6 ਨੰਬਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 6 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੁਣੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਉਹ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੋਲੀਅਮ ਚੱਲਣ ਦੇਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਲਓ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਧਿਆਪਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ? ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ, ਕੈਸਟਾਂ, ਹੈੱਡਫੋਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਏਮ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ। ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ। ਦਬਾਅ, ਅਲਾਪ ਅਤੇ ਸੁਰ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਜਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੰਨ ਲਓ 3 ਨੰਬਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੂਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪੂਰਕ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦੋਨੋਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1966 ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਐਵਰੇਜ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਕ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ 1 ਜਾਂ 2 ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਭਟਕੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ। ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਪਰੇਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ ਚੇਤੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਆਊਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।